नमस्कार दोस्तों, वागड़ी रोचक कहानी में તમારું સબનું સ્વાગત है। વાગડી રોચક કહાનીએ આપણે અગાડી કડી बढ़ावा એને પહેલે તમને સબને કહું કે બે હાથ જોડીને વિનંતી है આપણે વાગડી રોચક કહાનીને લાઈક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઇબ કરો ताकि लोगों कने वागड़ी रोचक कहानियों बढ़ावा मिले। तो आ कहानी है एक ईमानदार, मेहनती और बहुत ही समझदार राजूनी। तो आप शुरू करो वागड़ी रोचक कहानी है। हमरो के मु खेतराहाट नो जाइन आवो तमे मु आवो तार तक खावा हवा बनावी देजो। हाओ पप्पा मु अब्बार आवो खेलीन आवो ये खेलता खेलता खेतर में जोई आवूंगा। हाओ मु आखो दाड़ो त्या घेरे न घेरे बैठो तो थोड़ो फरीन आवो। वाह पप्पा अब्बार आवो पासो आओ पासो जल्दी न आवी जाजे ने खेतरा हम जोई आवजे। हाओ कोई खराब खराब तो नहीं थी ना तारा गुरुजी ने ये जाई आवजे मली आवजे। हाओ कोई काम वे तो करता आवजे, गुरुजी ने ना आवती वक्त लाकड़ा आकड़ा लेता आवजे, ठीक है। वाह जट दिन जा पसे अंधारू पड़े आखो दाड़े तो गैरेज बैठो तो आधो एक घंटो फरी आवजा। हम एटला हम घरनु काम करूं तार मम्मी खावानु बनावे ने पासो आवी जा जा। मैं आखो दाड़ी हूं सोरा नवाए पड़ी न रिया हूं। बापड़ो सोरो खेलवा जाई एम कहो के आवती वक्त लाकड़ा लई आवजे। इधे बापड़ो बोरो है असल है એટલે કોઈ બોલ્યું નહીં સોરો ને બીજો સોરો તો કામ જ નહીં કરે ખબર है તમને। आ तो सोरो बापड़ो असल है એટલે કોઈ બોલતો નહીં है हेता गामનું કામ કરે કેને કારે ના નહીં કહેતો સોરો। તમને આ બેટા ને બેટા રો તમે લઈ આવતા લાકડા બાપડા સોરાને ફરવા જવા દો થોડો ખેતરા અમે જોઈને પાછો આવતો હાજનો। वाह हेडो मो मारो काम करो बापड़ा ने सोरा आखो दाड़ी को लाकड़ा लई आवने आ लई आवने एम नक्की को एने भणवा दो ने एने ध्यान आलवा दो गुरुजी ने एने मलीन पासो आवतो बापड़ो। वाह मो मारो काम करो ने तमे तमार काम करो तारे। हाँ सोरो तमे सबने हरती साली रही है भणाई असल साली रही है ने। હવે આપણે દાડા બે થકી ત્રણ દાડા અહીં લાસ્ટ લેસન રહ્યો है તમારા આણા ગુરુકુલનો। તો તમને सबने गुरुकुलનો કાલે नहीं तो परसों मैं तमन लास्ट लेसन और तुम्हारी परीक्षा लूँगा। यानी परीक्षा में और तमने एक अच्छी सोच आ लूँगा जिन थकी तमे आगाड़ी बढ़ी सको। समझ में आवी एटले मन लगाड़ी मेहनत करो और सब नी सहायता करो। कार्य किने माते कोई गलत काम और गलत नजर थकी नहीं पेलू करवो, ठीक है। समझी गए सब। तो सब जो अपने माँ बाप नी सेवा करो। काले अपने लेसन चालू करेंगे पसे काल थके, ठीक है। पप्पा मो आवी गयो पासो लाकड़ा हाकड़ा लईने आव्या ने लाकड़ा कोड़ में मेली नाखी ने गुरुजी ने मलीने आव्या। गुरुजी कहता था तमारे बे त्रण दाड़ा हजी गुरुकुल में आववू पड़े पछे अमार परीक्षा लेंगा। हाओ એટલે અમે મન લગાડીને ભણી રહ્યા પપ્પા ને सब मेहनत करेंगा। બીજું કોઈ કામ વે બતાડો ને તો હું ખાવા હવા ખાઈને હું હવે રેસ્ટ કરો पप्पा, ठीक है पप्पा। हाँ गुरुजी कही रहा था आज तक कोई बनावी नहीं, आज तक खाली शिक्षा आली काले तमन पहले हम परसों टेस्ट परीक्षा लंगा एम कहता। वाह तार पप्पा मु रेस्ट करूँ। वाह हाँ बेटा तो जा रेस्ट कर, कोई बात नहीं। जे गुरुजी कहीं कर जे वाह गुरु तो गुरु केवा, गुरु वगर ज्ञान नहीं है आपड़े तो जा। अब थाकी गयो होगा लाकड़ा आकड़ा लई आवे तो कोई नहीं, लाकड़ा नहीं लावतो चालतो में तो जाई रह्यो तो खेतर में एटले कीधुं तो वह जा थोड़ी बार आराम आराम कर ने पाछो थोड़ुंक भणजे तार परीक्षा रीक्षा ने गुरुजी जे ज्ञान आले एनु दिमाग में असल बेड़ावी देजे। एनी वगर कोई नहीं है आपड़े ते गुरुकुल में एटले ज तने मेल्या बेटा। वाह जा खावानो आवानो खा ने रेस्ट कर तारे। वाह हाँ तो सोरो तमे सब आवी गया है। चलो मारी बात हमरो ध्यान थके। राजू अपने माँ बाप नी सेवा खेतरनु सब गजब ध्यान राख्यू। राजू बहुत अच्छो काम करियो थी। तारे माँ बाप ने तो गांव वाला तार थकी घना खुश हैं। तो चलो आज हूँ तमारे त्रण नहीं परीक्षा लूँगा ने आज आपड़ो लास्ट दाड़ो है, ठीक है। लास्ट दाड़ो है तो तमे हूँ हीक्य हूँ नहीं हीक्य मने खबर पड़वी जुए। तो शुरू करा आपड़े। चलो राजू और सविता और मुकेश तमने त्रण ने मुँह अलग अलग एक कागज आ लूँगा। एना कागज में त्रण चित्र बनेला रहेगा ने त्रण ने तमारे त्रण चित्र में मने अंतर होंदी ने बताड़वा है, ठीक है। तो त्रण चित्र लई ने मु तमने आली रह्यो हूँ। हवे पहले मने तमने अर्धा घंटानो टाइम है। तमे आपणे चित्र लई
ને જોઈને પછી મને બતાડો કે આમાં હું અંતર હે. ઠીક હે? જો તમે અલગ અલગ બઈ જાઓ. ગુરુજીએ તણની પરીક્ષાને તોર માતે તણ અને કાગજ આલ્યા તણ અને ચિત્ર આલ્યા ત્રણેય ચિત્ર મેં અંતર હોંદ્યું ને પછી ત્રણેય ગુરુજી કને આવીને અલગ અલગ કહેવા લાગ્યા. તે પહેલા આવ્યો મુકેશ. હે ગુરુજી, હે આદરણીય ગુરુજી ભગવાન, હું તો હોદી હોદીને થાકો, મને તો કોઈ અંતર નહીં મળ્યું આણા ત્રણ ગુડળ મેં. તમે તણે ગુડનું ચિત્ર બનાવીને આલ્યું હે, તણે એક હરકસ ચિત્ર, મને કોઈ અંતર નહીં મળી રહ્યું હે. એટલે હું આ પાસો લઈને આવ્યો. મારા અડધા ઘંટા તક હું કોશિશ કરી પણ મને કોઈ નહીં મળ્યું હે. એટલે હું આ ગુરુજી તમને આલી રહ્યો પેપર, હું હોદી હોદીને થાકો. ગુરુજી, મેં બી તણે ગુડ્ડને સારે મેરે જોઈ લીધું પણ મને કોઈ અંતર નહીં લાગ્યું. એટલે મુકેશ કે એ સહી વાત હે, મને એમ લાગે કોઈ અંતર નહીં હે. ગુરુજી, તમે અમને ખાલી એમ જ દેખાડવા લ્યો કે અંતર હોદીને તમે વતાડો એમ કરીને. મને તો કોઈ અંતર લાગ્યું નહીં ગુરુજી. હા, મુકેશ સહી કહી રહ્યો એકદમ. સવિતા કોઈ વાત નહીં. ભાઈ જો હજી રાજુને જોવા દો, રાજુ હું ઉત્તર નિકારે આનો. તો મુકેશને તમારું બેનું પેપર થઈ ગયું હે, હવે રાજુનો નંબર હે. તો રાજુ તારે હું વિચારે, તારે હું અંતર નીકળ્યું મને બતાડો. કોઈ અંતર હે તારે નીકળ્યું કોઈ અંતર? કે તારે બી આને બેની તરફ કોઈ અંતર નહીં નીકળ્યું? મને જલ્દી બતાડ હે. हाँ गुरुजी, मने आनमें अंतर देखाई रही है. ताणे गुडलों में अलग अलग अंतर है गुरुजी. एक जो फर्स्ट गुडलू है इनमें बे कानों में छेद है गुरुजी, और जो सेकंड गुडलू है इनमें खाली एक कान में और एक मुंह मोड़ा में छेद है. और तीसरू गुडलू है गुरुजी, इन्हें एक कान और बस एक कान में छेद है. मने ई अंतर देखो, बीजू कोई अंतर नहीं है गुरुजी आण में. बस तळ में ई अंतर दिखण મને તે ઈ વતાડી રહ્યો હું તમને. બાકી તો મેં ગજબ સોચ્યું, શાર મેરે જોયું, પણ સવિતા ને મુકેશ ની તરફ કે કોઈ અંતર મને એવો દેખાણો નહીં, પણ આ છેદ વાળો દેખાણો ગુરુજી. બસ એના અલાવા તો કોઈ અંતર હે નહીં આમાં ત્રણ में. બીજું ગુરુજી આપ બતાડો, અમને તો આટલું જ ખબર પડે. બસ રાજુ, આ અંતરે તાણે તે જોયું. સવિતા और મુકેશ ધ્યાન થકી રાજુએ જોયું તો રાજુને અંતર પતો પડ્યું. તમે બી જોવો, આને સહી કહી રહ્યો રાજુ. જોઈ લો, एक आदमी ने खाली एक कान में बीजा कान में छेद है, एक ने कान में और एक मोड़ा में छेद है, और एक आदमी ने एक कान में ने एक बीजू के छेद नहीं है. ताणे गुड़ल में ई अंतर है. ने राजू એ આજે સહી તર્ક શક્તિ और સહી ધ્યાન થકી જોયું ને આપણો એક ફેસલો બતાડ્યો, એકદમ રાઈટ ફેસલો બતાડ્યો ને સહી આ અંતરે તણે. તો હવે ઈ બતાડો મને તમે તણે કે આને ત્રણ અંતર થકી તમને શું સમજમાં આવી, કે આની મેન શિક્ષા શું હોય? તમને કોઈ ખબર પડી આ ચીજની? ચલો મને બતાડો. તમે તમને ત્રણ ખબર નહીં પડી તો હું બતાડું. આ મારો મેન ઉપદેશ છે તમારે બોલે, ध्यान थके सामरजो. ठीक है ने आ हमेशा जिंदगी में तुम्हारे हमेशा जिंदगी में आनी चीज़ों ने लईने हेंडजो ते हमेशा सफल होगा. ते पहला गुड़ला में मैं अंतर बताड़ो है तो मैंने राजुए मने के बे कानों में इन्हें छेद है. जोई लो सब जना. आ पहला गुड़ला नु मेन मकसद ये है कि पहला गुड़लो एटले एक इंसान नी बात है. जे इंसान है एवो इंसान है जे एक कान थके सांभळे ने बीजे कान थके वात काढे એને કારે આપણી વાત નહીં કહેવી, એ જે ગોર નહીં કરી શકે. તે પહેલા ગુડલાનો ઉપદેશ એ છે કે એક કાન થકે સાંભળે ને બીજા કાન થકે કાઢ દે એવો ઇન્સાન તમારે નહીં બનવું, ન એવા ઇન્સાનને કોઈ વાત કહેવી આપણે. સમજમાં આવી? હવે બીજા ગુડલાની વાત કરવા. બીજા ગુડલાનું એ હે એક કાન મેં છેદે ને એક મૂળા માથે છેદે. એટલે એનો ઉપદેશ એ હે कि एवा इंसान ने तमे बात करोगा, एने कान में कोई बात करोगा या कोई भी बातचीत करोगा तो ई एना तरत आपणे मोड़े थकी कि बीजा ने जाइने कही देगा. तो ई आपणे दिमाग में कि आपणे मन में कार्य बात नहीं राखेगा. तो एवा इंसान थकी भी हमेशा बसीन रहो. कोई भी तमे बात करोगा ई जाइन तरत बीजा आदमी ने कही देगा तो लड़ाई थेंगा, झगड़ा थेंगा. तो एवा इंसान थकी भी हमेशा दूर रहेवो. तो आ बीजा इंसान नो भी उपदेश तमने ई है. जैसे तीसरू गुड़लू है इन्हें एक कान में छेद है, बाकी के छेद नहीं है. तो हमेशा एवा इंसान माते विश्वास करो जे तमारी बात अच्छी तरह तक सामरे,
તમે એને વાત કરી, એક કાનમાં છેદ એના કાન થકી સાંભળી એણે ને સાંભળી ને દિમાગ માતે ને માઇન્ડ માતે રાખી એવા ઇન્સાન થકી વાત કરો તો એ તમારી સહાયતા કરેગા ને તમને હંમેશા અગાડી લઈને જાયગા. તો તમને ત્રણે ગુડલની ખબર પડી કે હું આણાનું હું કારણ હે ત્રણે ગુડલનું. ચલો હું પાછો એક વખત બતાડું. પહેલા ગુડલાનો મતલબ એ હે એનमें બે છેદ હે તે એક કાન થકી સાંભળે અને બીજા કાન થકી નિકાળ દે. ને બીજા ગુડલાનું એક કાન થકી સાંભળે અને મૂળા થકી નિકાળ દે. ને તીસરા ગુડલાનું એક કાન થકી સાંભળે ને બીજું કે છેદ નહીં હે તે એ આપણે મનમાં રાખે અને હંમેશા હેલ્પ કરે. તે એમ જ તમે હેત તો લોકોની હેલ્પ કરો ને એવા જ ઇન્સાનને તમારી જિંદગીની કોઈ બી વાત હોય તો તમે વતાડજો. આ તમે મારી વાત હંમેશા તમારા દિમાગમાં નાખી દેજો. ઠીક હે. આજે આપણો આ લાસ્ટ ઉપદેશ છે ને તમે જીવનમાં જે અગાડી બઢો એ આ ઉપદેશ હંમેશા લઈને ફરજો તો તમને ખબર પડેગા કે જિંદગી શું જીવવી है. ચલો ઠીક है. સમજ में આવી તમને? આ ઉપદેશ મારો. हाँ गुरुजी અમે સમજી ગયા. અમે તો ખાલી આને રમકડાના ઘોડલા સમજી હતા, પણ તમે જે અમને આના ઘોડલા દેખાડીને જે ઉપદેશ આલ્યો એ અમે હંમેશા જિંદગીમાં લઈને સરંગા જિંદગીમાં, તાકી હું અમે હંમેશા એવા ઇન્સાન થકી બસા જે એક કાન में વાત ગાલે બીજા કાન તક કાઢ દે ને એક કાન में રહેન કે મોઢામાં થકી બોલ દે એવા ઇન્સાન થકી હંમેશા દૂર રંગા. ને અમે तीसरा નંબરનો જે ઘોડલો હે એક કાન में એને વાત કરો તો દિમાગ में हेते ले एवा इंसान बनूंगा ने एवं इंसान ने हमें बात करूंगा. तो हमें तुम्हारा उपदेश ने कार्य नहीं भूला गुरुजी. हमें कार्य आवो उपदेश તમારો नहीं भूलूंगा. તો દોસ્તો વાગડ રોચક કહાનીની વાત રાજુ, મુકેશ ને સવિતા એણે તો સમજમાં આવી ગઈ ને આ ગુરુજીની વાત તમે બી આપણે દિમાગમાં લઈ લો ને હંમેશા એવા ઇન્સાનને આપણી કોઈ બી વાત કરો જે એક કાન થકી સાંભળે ને તમારી વાતને દિમાગમાં તે લે ને કેને કહે નહીં. એવા બે ઇન્સાન થકી હંમેશા દૂર રહો જે એક કાન થકી સાંભળે ને બીજા કાન થકી કાઢી દે ઓર એક કાન થકી સાંભળે ને મોડા થકી હેતા ગામમાં જઈને કહી દે. તો એવા ઇન્સાન થકી હંમેશા દૂર રહો ને હંમેશા એવા ઇન્સાન હાથે રહો જે તમારી વાતને સમજે ઓર તમારી હંમેશા સપોર્ટ કરે. તો વાગડ રોચક કહાનીનો આ અધ્યાય ખતમ થઈ રહ્યો અહીંયા. બીજું તમે વાગડ રોચક કહાનીને લાઈક કરો, શેર કરો, સબસ્ક્રાઈબ કરો ને આ આપણી કહાનીનો ઉપદેશ અગાડી થકી અગાડી લોકોને વતાડો. જય હિન્દ, જય ભારત, જય શ્રી રામ.